ज़्यादा छोटा मांगता है। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया की मजबूरी से निकाल कर अपने पाक में जमा करवाया और दीन की निस्बत कुछ कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, ये जो दीन की बातें कही जा रही हैं और सुनी जा रही हैं, ये कहना सुनना हमारे लिए एक ज़रूरत है। कहने वाले की भी ज़रूरत है और सुनने वालों की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान मालूमात नहीं रखता, दीन वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो दीन की अहमियत उसको कैसे पता चलेगा। अल्लाह के क्या क्या हुक्म हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी सुन्नतें हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसकी क्या अहमियत है, और हमारी ज़िंदगी में शरीयत, दीन और नबी की सुन्नतें, अल्लाह का हुक्म किस कदर अहमियत रखता है। तो उसी के सिलसिले में ये सारी बातें कही जाती है और सुनी जाती है दोस्तों, ताकि इंसान को पता चले कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसको ये बात समझ में आए कि हम दुनिया में करने क्या आए थे और क्या कर कर चले गए। हमारा दुनिया में जो आना हुआ है वो एक मिशन के तहत, वो एक मकसद के तहत। वो मकसद हमारा क्या है? वो मकसद हमारा ये है कि हमसे हमारा रब और हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। अब राजी हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे और अल्लाह राजी होगा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी, बन जाएगी। दुनिया और आखिरत का बन जाना, उसका समझ जाना, और दुनिया और आखिरत का बिगड़ जाना कितना खसारे वाला है, कितना नुकसानदेह है, वो हमें सोचने की जरूरत है। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इस कदर अल्लाह का खौफ खाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि आज हम उस मोहब्बत को ना ज़बानी भी इख्तियार नहीं कर सकते, ज़बान से भी हम उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते जो सहाबाए कराम ने मोहब्बत करके दिखाई, जो सहाबाए कराम ने अपनी अमली जिंदगी में अमल करके दिखलाया। कैसे? दो सहाबी को यहूदी बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और उनसे ये बार बार ये मुतालबा कर रहा है
اپنے دین کو چھوڑ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ صحابہ کرام نے قطعی یہ گوارا نہ کیا کہ ہم دین سے پھر جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیں۔ بادشاہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، وہ غصے میں آ کر، وہ طیش میں آ کر اپنے ساتھیوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ دیگ کو چولہے پہ چڑھایا جائے، اس کے نیچے لکڑی کو جلایا جائے اور اس کو تیل سے پر کر دیا جائے، بھر دیا جائے۔ اور جب وہ دیگ کھولنے لگی تیل سے، تب وہ کہنے لگا کہ دین سے پھر جاؤ، دین کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دو، ورنہ اس جلتے ہوئے دیگ میں، کھولتے ہوئے تیل میں تجھے ڈال دوں گا، تل دوں گا۔ دوستو، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو کیا وہ یہ برداشت کر لیتا کہ تیل میں جل جاؤں گا لیکن دین پر اڑا رہوں گا؟ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے دوستو جو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے۔ ذرا سی ٹھیس لگتی ہے اس کو، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سی طبیعت اگر خراب ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، اگر بخار آ جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، فوراً وہ نماز ترک کر دیتا ہے، فوراً نماز چھوڑ دیتا ہے، دین کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ ذرا بھی وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ جو بیماری لاحق ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، جو شفا ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ہی ملے گی، یہ جو زندگی ہے یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں، جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جو یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ بھی میرے رب کی نعمت ہے، جو یہ زبان بول رہی ہے یہ بھی میرے رب کی نعمت ہے، یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ بھی میرے رب کی نعمت ہے۔ حالانکہ ایک ایک سانس جو مجھے دی گئی ہے، جو میں دے رہا ہوں، جو میں اس دنیا میں چل پھر رہا ہوں، یہ سب میرے اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ذرا بھی ہم کبھی نہیں سوچتے دوستو کہ جب بھی کوئی بھی دنیا کا تقاضا پیش آ جائے تو ہم دین کے تقاضے کو پیچھے کر دیتے ہیں، فوراً ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین پہلے ہے دنیا بعد میں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین پہلے ہے دنیا بعد میں ہے۔ اب آج ہماری نظر میں دنیا پہلے ہو گئی ہے، دین بعد میں ہو گیا ہے، یہاں تک کہ دین تو دور دور تک ہے ہی نہیں، ہمارے پلے رہا ہی نہیں، ہمارے اندر رہا ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ایمان بنا تھا دوستو کہ کڑاہا تیل کا وہ دیگ تیل سے کھول رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے دین سے، اپنے ایمان سے پھرنے کو راضی نہیں ہے، کٹنے کو راضی نہیں ہے۔ حالانکہ اس بادشاہ نے ایک صحابی کو جلتے ہوئے اس تیل کے دیگ میں ڈال دیا، وہ صحابی تل گیا، جل گیا، بھن گیا، لیکن زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے یہ کلمات اس کے جب تک زندہ رہا اس دیگ سے آواز مسلسل آتی ہے۔ ایسا جب ایمان ہوگا دوستو تو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا ٹکٹ مل جائے گا۔ جیسے کہ بعض صحابہ کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہاں؟ ہمارے اندر دین باقی کہاں رہا دوستو؟ ہم تو اس دنیا کے چند ٹکے کے لیے دین کو چھوڑے بیٹھے، کوئی کام ارجنٹ نکل آئے ہم بازار پہلے جائیں گے، نماز ہم بعد میں پڑھیں گے، اور یہ بات بھی کہنے میں کوئی مجھے گریز نہیں ہے کہ کتنے ساتھی ہیں نماز تو پڑھتے ہی نہیں سرے سے، حالانکہ ہر چیز ہمارے علم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اور جب ہم میں سے ہے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں گیا؟ پھر وہ کس میں سے ہو گیا؟
हिसाब किताब वो खुद कर ले, फिर किस उम्मीद में वो बैठा है? क्या उम्मीद लगा के रखता है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उम्मीद तब लगाओ ना दोस्तों कि जब हम पूरे 30 दिन तक मुलाजमत करें, तब हम सेठ के पास जाएंगे ना, भाई आज सैलरी का दिन है, मेरी तनख्वाह मुझे दे। हम उम्मीद तब तो कर सकते हैं ना कि जब हमने पूरे महीने काम किया, तब हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि अब हमारी तनख्वाह हमें मिलेगी। और हमने काम ही नहीं किया, फिर हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? अल्लाह बेशक गफूरुर रहीम है, किसी को बेअमल भी माफ कर सकता है। कौन सी नेकी उसको पसंद आ जाए अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमारे जिम्मे जो काम लगाया गया है हम उस पर तो अमल करें ना, हम उस पर तो ध्यान दें। हम कहां जा रहे हैं? हमारी जिंदगी कहां खर्च हो रही है? सारी चीजें हमारे अमल में है, हमारे सामने है, हमें हर चीज बता दी गई है कि नमाज नहीं पढ़ोगे बेनमाजियों की मौत आएगी। तो बेनमाजी की ऐसी डिफिनेशन बता रहा हूं आपको, हश्र के दिन मैदान हश्र लगा होगा, उस वक्त में जो ऐलान होगा अल्लाह ताला की तरफ से, यह ऐलान होगा कि मेरे गुनहगार बंदों की लाइन से, कतार से, सबसे बेनमाजी निकल जाए। क्या कहा जाएगा कि गुनहगार बंदों में से, हाजी, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी बंदों में से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो मेरे गुनहगार बंदे हैं ना, उनकी सबसे भी बेनमाजी को बाहर कर दिया जाएगा। वो गुनहगार बंदों की सब में भी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बेनमाजी के माने कुछ भी नहीं, कूड़ा करकट की भी कुछ हैसियत होती है, घूर की भी हैसियत होती है। जैसे गांव में कहा जाता है, एक दिन घूर का भी आता है, कूड़ के वो भी खेतों में चला जाता है। उससे भी बदतर है बेनमाजी, कि जब हश्र के दिन ये ऐलान कर दिया जाएगा कि गुनहगारों में से भी इसको छांट के बाहर कर दो, उसकी तरफ ना कोई रहमत होगी, ना कोई शफकत होगी। बेकार। एक जगह यूं भी आता है कि जहन्नम आएगी और ऐसे लोगों को चुन लेगी खुद ही, उनका हिसाब ही नहीं होगा, ऐसे ही चलो जाएंगे। हम कहां जा रहे हैं दोस्तों? हमेशा यही बातें कही जा रही है, भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मस्जिद आ जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आखिर क्यों कहा जा रहा है? अल्लाह के रसूल बख्शे बख्शाए थे। अगर नऊज़ बिल्लाह कोई गुनाह अल्लाह के रसूल से सरजद भी हो जाता, तब भी अल्लाह कहता है तुम मासूम हो, माफ करो, माफ किए हुए हो। लेकिन जब 5 वक्त की फर्ज की नमाज तो छोड़ो, जब नफल नमाज तहज्जुद के लिए, नफली इबादत के लिए अल्लाह के रसूल खड़े होते थे, तो पौने 6 पारे एक रकात में पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं बारहा देखती थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में वरम आ जाता था, सूजन आ जाती थी खड़े खड़े कुरान पढ़ते पढ़ते। और जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरियाफ्त करती हैं, अल्लाह के नबी तुम तो बख्शे बख्शाए हो, मासूम हो, तुमसे तो कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, अगर हो जाए तब भी माफ, तो फिर आप इतनी मशक्कत, इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे इतना शर्म बख्शा है, मेरी सारी खताएं माफ कर दी हैं, मुझे मासूम बना दिया है, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने अल्लाह के नजदीक शुक्रगुजार बंदा बनूं, अल्लाह को सजदा न करूं, अल्लाह की और ज्यादा इबादत न करूं? जो एहसान करता है कि उसकी एहसान मंदी के लिए इंसान कैसे उसकी शुक्रगुजारी करता है? दुनियावी मसला ले लो ना, अगर कोई किसी की मदद कर दे तो कैसे उससे बात करता है, अरे भाई तुम्हारा बड़ा भला हो, तुमने बड़ी मेरी मदद की, आप बड़े सखी हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कैसा करता है? तो हम तो बख्शे बख्शाए भी नहीं है, हम तो गुनहगार बंदे में से हैं। क्या हमको नहीं चाहिए इबादत करना? हम किस ख्याल में डूबे हुए हैं? हम कहां जा रहे हैं यार? हमारा क्या
سکتے تھے، اور ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے ڈیگ میں ڈال دیا اور وہ صحابی جل گئے، ختم ہو گئے، تو دوسرے صحابی جو کھڑے ہوئے تھے نا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ یہ ڈر گیا، اب یہ بات میری مان لے گا، اب یہ جو بچا ہوا ہے ایک صحابی، یہ میری بات ضرور مانے گا اور دین سے پھر جائے گا، اللہ کے حکم کو ماننے کو چھوڑ دے گا، یہ نبی کو ماننے سے چھوڑ دے گا، یہ اب ہماری طرف آ جائے گا، ہماری بات مان لے گا۔ وہ یہ خیال کر رہا تھا اور سوچا اس سے، اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری سمجھ میں بات آ گئی ہے، اب تم دین کو چھوڑ دو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرو گے۔ وہ صحابی فرمانے لگے، مردود شیطان ہے تو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مجھے اس ٹریک میں چلا دے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے اور وہ بھی آج تو لے لے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میرے پاس سینکڑوں جانیں ہوتی تو بھی اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ، یہ ایمان صحابہ کرام کا تھا میرے بھائی، تب وہ دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ لے کے ٹہل رہے تھے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم تو ابھی بتا کے جا رہے ہیں، اصل میں دیکھ لینا مسجد خالی ہو جائے گی۔ اللہ بہتر جانے کہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں، جو یہ ہم سن رہے ہیں یہ سمجھ میں آنے کے پہلے ہی کب نکل جاتی ہے ذہن سے۔ دوستو، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ کھانے پینے موج اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کو بنانے کی جگہ ہے۔ یہ باتیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ شریعت، یہ دین کی باتیں، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کب ہمارے دل میں اترے گی؟ قبر میں جانے کے بعد تو ہم کچھ کر نہیں سکتے نا، یہی زندگی ہے، یہی جو زندگی ہے، یہی جو ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اسی میں ہی اپنے اعمال کو بنانا ہے۔ ذرا سا سوچ لیا کرے، اپنے خالی وقتوں میں جب بھی بیٹھا کرے یا رات میں کسی وقت اگر آنکھ کھل جائے تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی سوچ لیا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار جو آنکھ بند ہو وہ کھلے ہی نہ، پھر کیا بنے گی؟ یا جو یہ زندگی گزر رہی ہے، کل کا سورج ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک انسان سے ملاقات ہوئی اچھا خاصا، لیکن پتہ چلا دوسرے دن اس کی موت ہو گئی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، یار یہ تو کل ملا تھا ہم سے، بھائی کل کی کیا بات ہے، مسافہ کر رہے ہیں، مسافہ چھوٹنے سے پہلے ہی موت ہو سکتی ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ ایک گھر کو انسان بنانے کے لیے نا کم سے کم 10 سال خرچ کر دیتا ہے، کما کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پھر ایک مکان بنوا پاتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ جس شریعت کو چھوڑ کر، جس اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم یہ کام کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بنانے کے بعد ہمیں اس میں رہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جس گاڑی کو خریدنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کو چلانے کا موقع ہی نہ ملے۔ ہو سکتا ہے جس دکان کو ہم نے بنانے میں اتنا وقت خرچ کر دیا، ہو سکتا ہے اس پر بیٹھنے کا ہمیں موقع ہی نہ ملے۔ سوچیں تو میرے بھائی، سوچیں نا، ذرا سا دماغ لگائیں کہ آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کام کریں، آخرت کو اپنا ہدف بنائیں، آخرت کے لیے کام کریں۔ دنیا میں کمانے کے لیے منع کوئی نہیں کرتا میرے بھائی، جتنا جی چاہے کماؤ، جتنا جی کرے خرچ کرو، جتنا
मौज उड़ाओ, लेकिन हुदूद में रहकर, शरीयत के खिलाफ मजे उड़ाने के चक्कर में ना पड़े, वरना पकड़ हो जाएगी। किसी चीज से कोई मना नहीं करता, बशर्ते अल्लाह के रसूल के हदीस के मुताबिक समझदार इंसान वो है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत को बना ले, मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, वो समझदार है मेरे भाई। ज्यादा खेत बना लेना, ज्यादा गाड़ी खरीद लेना, ज्यादा मकान बना लेना, ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेना, वो समझदारी नहीं है। वो तुम्हारी जरूरत है, तुम ले लो ना मेरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा, ले लो, एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी ले लो, एक मकान नहीं 10 बना लो, लेकिन करोगे क्या? तुम सोचो तो सही, एक ही जान है, कभी भी जा सकती है। तुमने अपने लिए मकान बना लिया ना, वैसे तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी बना लेंगे अपने लिए। तुम आखिरत की फिक्र करो अपनी, तुम अपनी आखिरत बनाओ, क्योंकि आखिरत बनाओगे तुम्हारा भला होगा। कब्र में तुम्हारा बच्चा नहीं आएगा तुम्हारा जवाब देने के लिए, हशर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास नहीं खड़ी होगी कि मुझे सजा दो, मेरे शोहर को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपने अपने में लगे होंगे, नफ्सी नफ्सी या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान बचा, अल्लाह मेरी जान बचा। कोई नहीं आएगा वहां पर, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अंबिया कराम चिल्ला रहे होंगे भाई, अंबिया या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान बचा, अल्लाह मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर अंबिया, वो कहेंगे मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, है अल्लाह मेरी जान बचा। हम कहां किस चक्कर में पड़े हुए हैं, किस किस को हम अपना हाजत रवा मुस्लिम गुस्सा बनाए पड़े भैया। अंबिया कराम वहां चीख रहे होंगे कि अल्लाह मेरी जान बचा, हम किस खित्ते में पड़े होंगे? अरे जरा सा ख्याल करें मेरा भाई, जरा सा ख्याल करें, ये जिंदगी का चिराग किसी भी वक्त बुझ सकता है, किसी भी वक्त बुझ सकता है। हम अपनी आखिरत बनाएं दोस्तों, ये जिंदगी मुख्तसर है दोस्तों। अरे 80-70 साल 90 साल जिसको मिल गई वो तो समझ लो बड़ा खुशनसीब इंसान है, वरना तो नौजवान ही सारे चले जा रहे हैं। जिसको देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को गोली पड़ गई, किसी को क्या हो गया, मारपीट में मार दिया, कत्ल हो गया, सब नौजवान चले जा रहे हैं। अपनी आखिरत बनाओ मेरे भाई, अपने आप को ईमान वाला बनाओ, ईमान वाला बनाओ कि दूर से लोग देखें तो ये कहे कि ये गुलाम मुस्तफा है, ये नबी का गुलाम आ रहा है, ये मुसलमान है। देखो ना, कभी भी पहले क्या होता था, जब मुसलमान झूठ बोलता था ना तो लोग कहते यार तुम मुसलमान हो के झूठ बोल रहे हो, मतलब वो यकीन रखता था कि मुसलमान सच्चा होता है, वो झूठ नहीं बोलता। आज अगर कोई झूठ बोलते ना पता चल जाए और सामने ना हो तो यही करेगा मुसलमान ही होगा तभी झूठ बोल, झूठी बात हो मुसलमान ही आज बोल रहा है। कितने सारे लोग बाजारों में जाकर देखो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कसमें खा खा कर अपने माल को फरोख्त कर रहे हैं। किसी को कोई खौफ ही ना रहा। खौफ हो भी कहां से हो, जैसे वो वैसे हम। भाई इंसान देखो, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल देता है, वैसे इंसानी फितरत भी है। इंसान जैसा दूसरे को देखता है ना, वैसे ही अमल उसके अंदर आ जाता है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता ना इंसान, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हमारा कि हमने गैर मुस्लिमों जैसे हमने अपनी सूरतें बना ली, अपने चाल ढाल बना लिए, अपने मरल सारे काम हमने गैरों के जैसे कर लिए। फिर गैर में हमें फर्क क्या रहा? वो हमसे खौफ किस चीज पर खाएगा भाई? शेर बकरियों के बीच में पलकर बड़ा हो तो क्या बकरियां उससे डरेगी? वो तो ये समझेगा ना ये भी बकरी है, थोड़ा सा हमसे डिफरेंस बदल गया। लेकिन शेर भी ये भूल जाएगा, उन्हीं के साथ खाया पिया बड़ा हुआ, अपनी दहाड़ भी भूल जाएगा। वैसे ही हमारा हाल हो गया है आज। हम अपने आप को हम क्या थे और क्या बन गए? भेड़ बकरियों के बीच में पलकर हम भी अपने आप को भेड़ बकरियां ही समझने लगे। दोस्तों शेर है हम लोग, लेकिन जब हमने नबी की शरीयत को छोड़ दी, उनकी सुन्नतों को पामाल कर दिया और हमारी शक्लें बदल गई, हमारी सूरतें, हमारी सीरतें बदल गई, तो हमारे अंदर से वो वकार भी दीन का, ईमान का निकल गया। जो रौब होता है ईमान वाले का ना, वो भी निकल गया। जितना याद रखो दोस्तों, जितना हम दीन से दूर होंगे ना, उतनी ही पस्ती हमारे अंदर आएगी। हम उरूज पर नहीं जा सकते, हम नीचे को ही जाएंगे।
اللہ نے ہم کو زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، لیکن ہم نے اپنے عمل کی وجہ سے نا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا، سب برباد کر دیا دوستو۔ اس لیے عہد کرو، وعدہ کرو، مسجد میں بیٹھے ہو اللہ سے وعدہ کرو، ہم سے نہیں، اللہ سے وعدہ کرو میرے بھائی کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، مسجد کو خالی نہیں رکھیں گے میرے بھائی۔ کہو انشاءاللہ، تیز آواز بلند آواز میں بولا کرو یار، بلند آواز میں بولو، سنے فرشتوں کو بھی سنائی پڑ جائے۔ انشاءاللہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نصیب سے زیادہ عمل کی توفیق